A hearty welcome to second PU Chemistry video classes organized by Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum, and you are watching My PU Chemistry YouTube channel. Please subscribe the channel for more updates. So students, in our previous class, so we have discussed on crystal lattice and unit cell related to that, okay, and also we have studied about crystalline solids. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕ್ಲೋಸರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಸ್ ಹೈ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ನಾನು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂದಾಗೇನು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್, the vacant space are minimum. ಯಾವಾಗ vacant space minimum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, so it is highly stable, the crystal is stable. Okay, closer the particles, the crystal is stable, right? So ನಾವು 3 dimension ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ. the particles are present in x direction, y direction and z direction, ಹೌದಲ್ವಾ? so it is arranged in x, y as well as z coordinates. so ನಾವು 3 dimension ಅಂತ ಬಂದಾಗ basically we have to talk about 1 dimension. is it right? 3 dimension structure ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, so there must be 1 dimension structure. so through 1 dimension structure you are going to get 3 dimension structure. so today let us talk about closed packet structures. so closed packet structure, under that let us talk about closed packing in 1 dimension. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು 1 dimension ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ we are going to take 3 dimension. ಅಂದರೆ 1 dimension ಇಂದ 2 dimension ತಗೋತೀವಿ, 2 dimension ಇಂದ 3 dimension ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 1 dimension. ಸೊ 1 dimension ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು? ಸೊ ದಿಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? 1 dimension. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಮತ್ತು ಇದೊಂದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ 1 dimensionನಲ್ಲಿ. So, one and only arrangement. So, here the particles are arranged 1 to 1. 1 to 1 andre eno? One after the other anta helbodu. Just I can say one after the other. So, now you see particles. So, first here you have sphere. So, next to that again one more sphere. So, one more sphere, so on. So, this is the thing, but what? 1 dimension. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದೇನೋ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? So, only one structure you have in 1 dimension. Right? So, now we can see this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್? ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಹಿಯರ್ adjacent to that, just I can say neighbors. How many neighbors are present here? So there are 2 neighbors. So 2 neighboring particles, or just I can say 2 neighboring spheres. Okay, therefore the coordination number of the sphere is 2. Coordination number of the sphere is 2. Then what is this coordination number? In coordination number andre, so let us define this coordination number. Coordination number. Okay, the number of the nearest neighbors, the number of the nearest neighbors of a particle is called as its coordination number. Is called as its coordination number. Coordination number. Number of the nearest neighbors. Okay, if you take this, so if you take this particle, if you take the sphere, so adjacent to this you have 2 particles, right? So nearest neighbors, these 2 are the nearest neighbors. Okay, therefore I can say the coordination number of this particle is 2. Therefore the coordination number of this particle is what? 2. Andre in 1 dimension the coordination number will be equal to 2. What is the coordination number in 1 dimension? In 1 dimension structure the coordination number is equal to 2. Got it? So this is about
So, close packing in one dimension. Okay. Now, we have close packing in two dimension. So, close packing in two dimension. So, under this you have two types. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. So, if you take one dimension, one dimensionally you have only one type of arrangement. But two dimension ತಗೊಂಡಾಗ you have two types of arrangements. Okay. So, first one is square close packing. Square close packing in two dimension. Okay. Square close packing in two dimension. Number 2, hexagonal close packing. Hexagonal close packing in two dimension. So, first you should know, ಈಗ ನಾನು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ the repetition of the one dimension will be what? Two dimension. Is it right? So, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ if I take this as one dimension, one dimension ತಗೊಂಡಾಗ, so ಇದೇ layer ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I repeat the same layer, okay, if I repeat the same layer, okay, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, so ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? You are going to get two dimension. But while placing the second layer, you have to judge. ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ you are going to differentiate square close packing as well as hexagonal close packing. Based on the placing of the second layer, we are going to decide whether it is square close packing and hexagonal close packing. ಇದೋ ಅಥವಾ ಇದೋ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So, for that we have one more model. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ you have one model here. Can you see this model? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So, now this is nothing but what? So, square close packing. This is nothing but what? Square close packing. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಹೀಗಾರು ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಹೀಗಾರು ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4 rows. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ 4 rows. ಈಗ 4 ರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ? ಸಿ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಅಗೈನ್ ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ ಬನ್ನಿ, row number 3. Here you can see exactly on the spheres of the second row. The spheres of the third row is exactly on the spheres of the second row. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So next last one, fourth row. Here also the spheres of the fourth row is exactly on the spheres of the third row. Okay, so this type of arrangement head on ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? So this type of arrangement is called as square close packing in two dimension. But most important is, what is the square close packing? Square close packing, you can observe this. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು yellow particles ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, yellow spheres ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ yellow spheres? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಬ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 particles are in contact with this blue particle. Therefore, the coordination number of this particular particle is 4. What is the coordination number? The coordination number is 4. We have defined coordination number already. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್? The coordination number in square close packing is 4. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್? ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಪೇಸು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾವು ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ?
ಓಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇದೆ, ಫೋರ್ತ್ ರೋ ಇದೆ. ಇಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ರೋಸ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. The particles of the third row is exactly on the particles of the second row. Exactly on the particles of the second row. Correcta? Nodi illi. Exactly on. Right. So therefore, idina first row nanu A anta consider madidre, second row nu A ne agirutte, third row nu kuda A agirutte, fourth row nu kuda A agirutte. So here square close packing in two dimension, and just I can say A. Same type of arrangement in all the rows. Okay, got it? So now we have hexagonal close packing in two dimension. Hexagonal close packing in two dimension. So what is this hexagonal close packing in two dimension? Nanu agale heldange, so to construct any two dimension structure, we need to have one dimension structure. Okay, so basic structure is one dimension. To construct two dimension structure, nanu helde first layer will be same. First layer will be same, one dimension. But while placing the second layer, you should be very careful there. Alli ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು whether you are talking about square close packing or hexagonal close packing. Square close packing ಬಗ್ಗೆ ಓದಾಗಿದೆ. ಈಗ let us study about hexagonal close packing. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರು? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ how it will be arranged, right? So now first layer you can see the depressions. Can you see the depressions? Depressions ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, depressions. Okay, on these depressions the second layer particles will be sitting. Okay, where it will be placed? The second layer particles will be placed in the depressions of the first layer. So for that we have a model. Can you see this model? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, this is nothing but first layer. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ, ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? So it is at the depressions. Can you see this? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ hexagonal close packing in two dimension. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇದು ನಾನು ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I take this as A, first row na ನಾನು A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, what about the second row? I'll call this as B. I'll call it as what? B. ಯಾಕೆ B ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? The arrangement is different. Okay, the particles are not placed on the particles of the first row. Particles ಮೇಲೆ particles ಕೂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So these particles are on the depressions. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? So therefore I'll call this as B. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ A ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥರ್ಡ್ ರೋನ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರೋಸ್, ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎ ಬಿ ಸೊ ಆನ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ hexagonal ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರೆಂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆರೆಂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸುತ್ತ, so how many particles are in contact with this orange particle? You have to see. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6.
So, there are totally 6 particles are in contact with this one particle. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೋತೀರಾ, ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 1 2 3 4 5 6, ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸೊ ಟೋಟಲಿ 6 pairs ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? 6 pairs will be in contact, 6 particles will be in contact. So therefore, the coordination number here is 6. What is the coordination number in hexagonal closed packing in 2 dimension? So that will be 6. What is the coordination number in square closed packing in 2 dimension? That will be 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಾವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಸೊ ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಮಿನಿಮಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇದೇನಿದು ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೋರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ವೆರಸ್ ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆರಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಆ್ಯಸ್ ದ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾವು ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸ್ಪಿಯರ್ ತೊಗೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 3 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆ ವಾಯ್ಡ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಶೇಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನದು? ಇಟ್ಸ್ ಅ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಗರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಎ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ. 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನೋಡಿ, ಈ 2 ರೋನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 2 types of triangular voids you can see. First type ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅಪೆಕ್ಸ್. ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಪೆಕ್ಸ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಸೊ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, 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 ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಅಪ್ವರ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ square close packing as well as hexagonal close packing in 2 dimension. Okay, now we have close packing in 3 dimension. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ 2 dimension ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ 1 dimension. ಹೌದಲ್ವಾ? 1 dimension ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ,
ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾವುದದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸೇ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂದ. ಈಗ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ವಾಟ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಈ ಲೇಯರ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಈ ಲೇಯರ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಎ. ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್? ಎ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ತೊಗೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ such that the spheres of the second layer so will be placed on the spheres of the first layer. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಲೇಯರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಕೂರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಯಿತು? ಏನೇ. ಅಗೈನ್ ಲೇಯರ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನಾಯಿತು? ಎ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ? ಲೇಯರ್ಸು ಎ ಎಲ್ಲ ಎ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ಸು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ 8 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 8 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 6 ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 8. ಹೌದಲ್ವಾ? 8 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಸೊ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಡ್ ಲೇಯರ್. ಹೌದಾನೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೇಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೇಯರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನೋ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೇಯರ್. So now we have close packing 3 dimensionally, 3 dimensional close packing from 2 dimensional hexagonal close packet layers. So you are going to use hexagonal closed packet layers. Adana use ಮಾಡಿಕೊಂಡು this is nothing but what? Hexagonal closed packet layers. ಇದೊಂದು ಲೇಯರ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಿದ್ದು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೇಯರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಶುಡ್ ನೋ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? So what are those triangular voids? So you can see the empty space. ಆ empty space ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Voids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what type of voids? Triangular voids.
ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಲೇಯರ್ನ ಎ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಲೇಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪು, ಇದೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದೇ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ನ ತೊಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸು, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿಯರ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿಯರ್ಸು, ಆಲ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿಯರ್ಸು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. So now I am going to place the layer, second layer on the first layer. While placing, some of the voids, some of the spheres will occupy what? Triangular voids. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. When it occupies like this, you are going to get a 3-dimension structure. So this occupies in a tetrahedral manner. Tetrahedral manner ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ವಾಯ್ಡ್ನ ನಾನು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? 1 2 3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. 1 2 3. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟರ್, ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟೆಟ್ರಾ 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಟ್ರಾ? 4. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್, ಸೊ 1 2 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4. ಹೌದಲ್ವಾ? 4 ಫೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 4 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 2 ಟೈಪ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್. ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದಾಗ ಅದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಗರ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅದು. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಸೆಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಏನದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ದು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ದೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಬಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪು ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. The apex will be different, the direction of the apex will be different,
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪೆಕ್ಸ್? ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ವರ್ಟಿಸಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ, ದೇ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ದು, ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಹೀಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ದೇರ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಏನಂತಂದರೆ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಸ್ಪಿಯರ್ಸು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಾನ್. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಾನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಾನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟೇಕ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, 3 + 3 6 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ, 6 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ದುವೆ ಸೆಂಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? 2 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಹೌದಲ್ವ? ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಾನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. But all the spheres will not occupy the triangular voids of the second layer. All the spheres of the second layer will not occupy the triangular voids of the first layer. Okay, some of the spheres will occupy the triangular voids, so there you are going to get tetrahedral voids. Okay, some of the spheres ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ the triangular voids of the first layer will occupy the space of the triangular voids of the second layer, but the triangular shapes will be different. The triangular shapes ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸು ಬಂತು, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸು ಬಂತು. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ octahedral voids are generated? How many tetrahedral voids are generated and how many octahedral voids are generated? We have to see. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ if I take a crystal, so if there are n number of spheres closely packed, if n number of particles are closely packed, n number of particles, so just I am going to take n number of particles ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, so then definitely n number of octahedral voids are present, then 2n number of tetrahedral voids are present. Okay, example, ಈಗ 100 particles ಇದೆ, they are closely packed in a crystal. 100 spheres, 100 particles. ಸಿ 100 particles ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲಿ? 100 octahedral voids are generated. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 100 octahedral voids are generated. Okay, then what about tetrahedral voids? 200 tetrahedral voids are generated. 200 tetrahedral voids are generated. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. If you have n number of
ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಫ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಸೊ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್? ಸೊ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಓ ಮತ್ತು ಟಿ. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಓವರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಮುಗೀತು. ಏನೇನು ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸು, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸು. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಕವರಿಂಗ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಕವರಿಂಗ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಕವರಿಂಗ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್, 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರು ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ. ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್, ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್, ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್? ವೆನ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್, the particles of the third layer should occupy the tetrahedral voids. Where should occupy? The space of the tetrahedral voids. It will occupy the tetrahedral voids. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕವರಿಂಗ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು? ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು, ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸಾಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು. ಸೊ ನಾವು 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಗನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ನ ನೀವು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಗೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು? ಸಿ, ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಬಿ ಸೊ ಆನ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಗಾನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ the third layer on the second layer, you are going to get what? Hexagonal close packing, such that the third layer particles will occupy the tetrahedral voids. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕವರಿಂಗ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್? ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ CCP, cubic close packing. You are going to get cubic close packing.
ಅಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ hexagonal close packing in 3 dimension. Here we have cubic close packing in 3 dimension. Cubic close packing in 3 dimension. Right. So what type of layers? Now you have to see the difference between the layers. First layer A, second layer B. Then what about third layer? Third layer octahedral voids na occupy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Sir, whether it will resemble to B or A? Layer A or layer B? No. It is different from layer A as well as layer B. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫರೆಂಟು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ನ ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ, ಸೊ ಆನ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. Cubic close packing. So this is about covering octahedral voids and tetrahedral voids, covering tetrahedral voids. ಈಗ ನಾವು coordination number ನೋಡಬೇಕು ಎರಡರಲ್ಲೂ. coordination number, see ಎರಡರಲ್ಲೂ covering tetrahedral voids. covering tetrahedral voids ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? hexagonal close packing in 3 dimension. covering octahedral voids, here cubic close packing in 3 dimension. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 12 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 12 particles will be in contact with that particle. ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸುತ್ತ 12 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore the coordination number here is 12. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ this is about placing the third layer over the second layer, covering tetrahedral voids, covering octahedral voids. So already I have said about HCP, hexagonal close packing, and CCP. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸಿ ಪಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 dimensional ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, 3 dimensional ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸಿ ಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ 74%. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಸಿ ಪಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2n. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ದ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸು ಫಿಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ NaCl. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಂಟು Na ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ NaCl ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನಯಾನ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದು ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜು? Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನೋ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನೋ? Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. Anion is larger in size. Is it right? Cations are smaller in size. Negative charge larger in size. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆನಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? Cl ಮೈನಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ anion. Now what about this cation? ಏನಿದೆ cation ಅಂದರೆ? ಸೊ cations. So cations will occupy, okay, cations will occupy, so octahedral voids or tetrahedral voids. ಇಲ್ಲಿ octahedral voids ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ,
ಇಲ್ಲ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ಚಾನಲ್, subscribe the channel and press the bell button.